حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جب میرا امتی یہ ایک عمل کرتا ہے ان پر مرتے وقت موت کی سختی نہ ہوگی اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے عطر و خوشبو لگا سبز ریشم کا بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں اور اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے، اور 1000 مقرب فرشتے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ملک شام کے رہنے والے 3 بہادر بھائی تھے جو جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رومیوں نے انہیں قید کر لیا۔ بادشاہ روم نے کہا، اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹیوں سے تمہاری شادی کر دوں گا اور تم میں سے ایک کو بادشاہت دے دوں گا۔ انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یوں پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری مدد کیجیے۔ بادشاہ نے تیل سے بھری 3 دیگیں رکھوا کر ان کے نیچے آگ جلوائی، پھر وہ 3 دن تک ان بھائیوں کو کھولتی دیگوں کے پاس بلوا کر نصرانی ہونے کی دعوت دیتا رہا، لیکن وہ انکاری ہی رہے۔ بالآخر بادشاہ نے پہلے سب سے بڑے بھائی کو اور پھر اس سے چھوٹے کو دیگوں میں ڈلوا کر شہید کر دیا اور تیسرے کو اپنا دین اپنانے پر ہر طرح سے مجبور کرنے لگا۔ ایک سردار بولا، بادشاہ سلامت، میں اسے اس کے دین سے پھیر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ سردار بولا، جہاں تک میں جانتا ہوں عرب لوگ عورتوں کے دل دادا ہوتے ہیں اور پورے روم میں میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، لہٰذا آپ اسے میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اسے اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا چھوڑ دوں، وہ اسے بہکا دے گی۔ بادشاہ نے 40 دن کے لیے اس شامی نوجوان کو سردار کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیٹی کو سارا معاملہ سمجھا دیا۔ بیٹی نے کہا، اب آپ جائیں، آگے کا کام میرا ہے۔ وہ شامی نوجوان اس لڑکی کے ساتھ مقیم ہو گیا، مگر اس کا دن روزے میں اور رات نماز پڑھتے ہوئے گزرتی۔ یوں مقررہ مدت میں سے اکثر دن گزر گئے۔ ایک دن سردار نے بیٹی سے پوچھا، ابھی تک تو نے کیا کیا؟ بیٹی بولی، میں کچھ نہیں کر سکی کیونکہ میرے خیال میں اسے اس شہر میں اپنے بھائیوں کی موت نے غمگین کر رکھا ہے۔ آپ بادشاہ سے کچھ اور مہلت لے کر مجھے اور اسے کسی اور شہر بھیج دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور انہیں ایک دوسری بستی میں بھیج دیا گیا۔ وہ شامی جوان وہاں بھی رات نماز میں اور دن روزے میں گزارتا، حتیٰ کہ جب مقررہ مدت ختم ہونے میں چند دن رہ گئے تو ایک رات وہ لڑکی بولی، میں تمہیں ایک عظیم رب کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتی رہی، لہٰذا اب میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں۔ نوجوان نے کہا، یہاں سے بھاگیں گے کیسے؟ وہ بولی، میں کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک سواری منگوائی اور دونوں اس پر سوار ہو کر چل پڑے۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ سفر یوں ہی جاری تھا کہ ایک رات انہوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ جب گھڑ سوار قریب ہوئے تو دیکھا کہ وہ اس نوجوان کے بھائی تھے اور ان کے ساتھ فرشتے بھی تھے۔ اس نے بھائیوں کو سلام کیا اور ان سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا، بس وہی ایک غوطے کی تکلیف تھی جو تم نے دیکھی تھی، اس کے فوری بعد ہم جنت الفردوس میں جا پہنچے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارے نکاح کے گواہ بنے۔ چنانچہ انہوں نے دونوں کی شادی کروائی اور واپس چلے گئے۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو ملک شام لے آیا اور دونوں وہیں رہنے لگے۔ حضرت سیدنا حامد بن یحییٰ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہمارے ساتھ ایک خراسانی شخص رہتا تھا جس کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھیں اور وہ واپس بھی کر دیتا تھا۔ ایک شخص نے اس کے پاس 10,000 دینار رکھوائے اور وہ کہیں چلا گیا۔ اسی دوران اس خراسانی کا وقت وفات آ گیا، مگر اس نے اپنی اولاد میں سے کسی کو اس کا اہل نہ سمجھا کہ امانت ان کے سپرد کی جائے۔ چنانچہ اس نے امانت اپنے گھر میں ایک جگہ دفن کر دی اور فوت ہو گیا۔ اس شخص نے آ کر اس خراسانی کی اولاد سے امانت طلب کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے اس معاملے میں کثیر علماء مکہ سے رجوع کیا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہم اس خراسانی کو جنتی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جنتیوں کی روحیں زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں، لہٰذا جب آدھی یا تہائی شب گزر جائے تو زمزم کے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس خراسانی کو ندا دینا، ہمیں امید ہے وہ جواب دے گا۔ اگر وہ جواب دے تو اس سے اپنے مال کے متعلق پوچھنا۔ چنانچہ
चुनाचे वो शख्स गया और जैसा उलमाए कराम ने फरमाया था उसने 3 रात तक ऐसा ही किया मगर उसे कोई जवाब ना मिला। तो वो वापस उलमा के पास आया और कहा, मैंने 3 शब आपके कहने के मुताबिक अमल किया मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। उलमाए कराम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, हमारा ख्याल है वो दोज़खी है, लिहाजा तुम यमन चले जाओ। वहाँ पर बरनबुव्वत नामी एक वादी है और उसमें बरहूत नामी एक कुआं भी है जिसमें दोज़खियों की रूहें जमा होती हैं। रात के इस वक्त तुम उसके किनारे खड़े होकर उसे निदा देना। चुनाचे वो शख्स वहाँ पहुँचा और कहा, ए फुला बिन फुला, मैं फुला हूँ। उसकी पहली पुकार पर ही उसे जवाब मिल गया। उसने पूछा, वो अमानत कहाँ है जो मैंने तेरे पास रखवाई थी? उसने कहा, फुला जगह फुला जीने के नीचे दफन है। उसने पूछा, किस गुनाह के सबब तुझे बदबख्तों के मकाम पर लाया गया? उसने जवाब दिया, मेरी बहन के सबब। मेरी एक गरीब बहन थी जो मुझसे दूर सरजमीन अजम में कहीं रहती थी। मैं उसकी परवाह किए बगैर मक्का मुकरमा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करने लगा। न मुझे बहन की फिक्र हुई न मैंने किसी से उसके बारे में पूछा। जब मैं मर गया तो अल्लाह ताला ने इस बात पर मेरी पकड़ फरमाई और इरशाद फरमाया, तू उसको कैसे भूल गया? उसके पास कपड़े नहीं थे और तू कपड़े पहने जिंदगी गुजारता रहा। वो भूखी रहती और तू सैर होकर खाता रहा। वो प्यासी रहती और तू पी खाकर खूब सैराब होता था। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं रिश्तेदारी काटने वाले पर रहम नहीं करूंगा। इसे ले जाओ और बरनबुव्वत के कुएं में डाल दो। बस हजरत मलकल मौत अलैहिस्सलाम ने मुझे इस कुएं में डाल दिया और अब मुझे अजाब दिया जा रहा है। ए मेरे भाई, तुम मेरी बहन के पास जाके उससे मेरे लिए मुआफी की दरख्वास्त करो और इस अजाब से मेरे छुटकारे की कोई सूरत निकालो। हो सकता है अल्लाह ताला मुझ पर रहम कर दे, क्योंकि उसके यहाँ रिश्तेदारी काटने के अलावा मेरा कोई गुनाह नहीं है। उस शख्स का बयान है, मैं उसकी बताई हुई जगह गया और खोदा तो वहाँ से एक थैली निकली जिसमें मेरी अमानत मौजूद थी और उसी हालत में थी जैसे मैंने अपने हाथ से बांधी थी। मैं अपनी अमानत लेकर नजम की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर लोगों से उसकी बहन के मुताल्लिक मालूमात हासिल की। बिला आखिर मेरी उससे मुलाकात हो गई और मैंने उसे अव्वल ता आखिर सारा माजरा कह सुनाया। वो रोने लगी। मैंने उससे उसके भाई के छुटकारे की बात की तो वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मोहताजी की शिकायत करने लगी। मैंने कुछ माल उसे दिया और वापस आ गया। बस हर मुसलमान को चाहिए कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। उस बहन ने अपने भाई को मुआफ किया, तब जाकर उस शख्स को अल्लाह की गिरफ्त से छुटकारा मिला। उसकी नमाजें, इबादत, रोजा, ज़कात, अमानतदारी सब धरी की धरी रह गई। जब तक हुकूकुल इबाद पूरा ना हो अल्लाह ताला मुआफ नहीं फरमाता। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, जब मोमिन की रूह जिस्म से निकलती है तो फरिश्ते कहते हैं, पाकीज़ा जिस्म से बरआमद होने वाली पाकीज़ा रूह है। और जब वो रूह अपने घर से कब्र की तरफ चलती है तो उस बात को पसंद करती है कि इसे जल्दी ले जाया जाए। जब उसे कब्र में रख देते हैं तो उसके सर की तरफ अजाब बढ़ता है तो उसके सजदे रुकावट बन जाते हैं। उसके पेट की तरफ अजाब आता है तो रोजे ढाल बन जाते हैं। जब उसके हाथ को अजाब पकड़ना चाहता है तो उसका सदका हाइल हो जाता है। उसके पाँव की तरफ अजाब बढ़ने लगता है तो उस मोमिन का नमाज में क़याम करना और मस्जिद की तरफ चलना बंदे के दरमियान हाइल हो जाता है। उसके बाद मोमिन कभी खौफ ज़दा नहीं होता। हाँ, जिसे रब्बुल इज्जत चाहे तो वो जरूर खौफ ज़दा होगा। फिर जब वो अपना ठिकाना और अपने लिए नित्यार इनामात देखता है तो अर्ज करता है, या इलाही मुझे मेरे ठिकाने तक पहुँचा दे। उसे कहा जाता है, तेरे कुछ भाई और बहनें हैं जो अभी तुझ तक नहीं पहुँचे, लिहाजा इत्मीनान से सो जा। जबकि काफिर की रूह जब बदन से खारिज होती है तो फरिश्ते कहते हैं, गंदे जिस्म से गंदी रूह निकली है। और जब उसे उसकी कब्र की तरफ ले जा रहे होते हैं तो वो चाहता है कि ये ऐसा चले और फिर चीखते चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कहाँ ले जाते हो? फिर जब उसे कब्र में रख दिया जाता है और वो अपने लिए तैयार अजाब देखता है तो कहता है, मेरे रब मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं तौबा और अच्छे अमल करूं। उसे कहा जाता है, तूने जितनी उम्र गुजारी थी गुजार ली। चुनाचे इस पर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां टूट फूट जाती हैं और उसकी हालत इंतहाई कमजोर हो जाती है। वो खौफजदा होता है और जमीन के सांप बिच्छू उस पर हमला आवर हो जाते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरफूअन रिवायत है कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है और वो अपने आने वाले मामलात को देखता है तो
शिद्दत से ख्वाहिश करता है कि उसकी रूह जल्दी निकले और अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। उसकी रूह को आसमान की बुलंदी पर ले जाया जाता है और उसके पास दीगर अरवाह मोमिनीन आती हैं और अपने रिश्तेदारों के हालात पूछती हैं। किसी के बारे में कहता है मैं फलां को दुनिया में छोड़ आया हूँ तो वो खुश हो जाती है, और जब किसी का बताता है कि फलां मर चुका है तो वो अरवाह कहती हैं उसकी रूह तो हमारे पास नहीं आई, यकीनन वो जहन्नमियों की रूह के साथ कर दी गई होगी। मोमिन जब अपनी कब्र में बिठाया जाता है फिर उससे पूछा जाता है तेरा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। सवाल होता है तेरे नबी कौन है? वो कहता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर पूछा जाता है तेरा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उसकी कब्र में एक दरवाजा खोलकर उसे कहा जाता है अपना ठिकाना देख और इत्मीनान से सो जा। फिर अल्लाह ताला बरोज क़यामत उसे उठाएगा तो उसे ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी सोया था। और जब अल्लाह अज़्ज़ व जल के किसी दुश्मन को मौत आती है तो वो आने वाला अजाब देखता है और उसकी रूह निकलना पसंद नहीं करती। अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात नापसंद फरमाता है। जब उसे कब्र में बिठा कर पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है तो वो कहता है मैं नहीं जानता। उससे कहा जाता है तूने जाना ही नहीं। सवाल होता है तेरे नबी कौन है? वो कहता है मैं नहीं जानता। कहा जाता है तूने जाना ही नहीं। फिर सवाल होता है तेरा दीन क्या है? वो कहता है मुझे मालूम नहीं। कहा जाता है तूने मालूम ही नहीं किया। चुनाचे उसकी कब्र में जहन्नम का दरवाजा खोला जाता है। फिर उसे ऐसी मार मारी जाती है जिसे इंसान और जिन्नात के सिवा सारी मखलूक सुनती है। फिर हुक्म होता है मनहूस की तरह पड़े रहो। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक हुआ तो आपने इरशाद फरमाया ए लोगो ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। जब इंसान दफन कर दिया जाता है और लोग चले जाते हैं तो एक फरिश्ता हथौड़ा लिए आता है और उस मुर्दे को बिठा कर पूछता है तो उस शख्स के बारे में क्या कहता है? अगर मुर्दा मोमिन हुआ तो कहेगा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फरिश्ता कहेगा तूने सच कहा। फिर उसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा और उसे कहा जाएगा अगर तू अपने रब अज़्ज़ व जल का इनकार करता तो तेरा हाल ये होता। अब चूंकि तूने ईमान का इकरार किया है तो देख तेरा ठिकाना ये है। इतने में उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खुलेगा। वो उसकी तरफ जाना चाहेगा तो उससे कहा जाएगा अभी यहीं रहना है। चुनाचे उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और अगर मुर्दा मुनाफिक हुआ तो उससे पूछा जाएगा इस शख्स के बारे में क्या कहता है? वो कहेगा मैं नहीं जानता, बस लोगों को कुछ कहते सुना था। फरिश्ता कहेगा तूने ना जाना ना सीखा और ना ही हिदायत पाई। फिर उसके लिए जन्नती दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा अगर तू ईमान लाता तो तेरा मकाम ये था, लेकिन तूने कुफ्र किया है, तू बजाय जन्नत के तेरा ठिकाना ये जहन्नम है। चुनाचे उसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाजा खोल दिया जाएगा और फरिश्ता लूहे के गर्ज से उसके सर पर इस जोर से जरब लगाएगा कि उसकी आवाज इंसो जिन के अलावा सारी मखलूकात सुनेगी। किसी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फरिश्ता लूहे का गर्ज लेकर खड़ा होगा तो भला कौन है जो हैबत ज़दा ना हो? हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है उस घर पर नूर का एक खैमा होता है जिससे आसमान वाले रहनुमाई हासिल करते हैं। जिस तरह ठाठे मारता समंदर और चटियल मैदानों में मोती जैसे तारे से रहनुमाई ली जाती है। जब तिलावत करने वाला फौत हो जाता है तो वो नूरी खैमा उठा लिया जाता है। चुनाचे फरिश्ते आसमान से देखते हैं तो उन्हें वो नूर नजर आता है। फिर फरिश्ते उसे एक आसमान से दूसरे आसमान पर ले जाते और उसकी रूह पर दरूद भेजते हैं। फिर कियामत तक उसके लिए अस्तगफार करते हैं। और जो भी मोमिन किताब अल्लाह की सीखता है और फिर रात की किसी घड़ी में नमाज पढ़ता है तो वो रात अगली रात को वसीयत करती है कि इस मोमिन को वक्त मुकर्रा पर बीदार कर देना और उसके लिए आसान हो जाना। जब वो फौत हो जाता है तो उसके घर वाले उसके कफन की तैयारी में मशगूल होते हैं, जबकि कुरान करीम इंतहाई हसीन सूरत में उसके सर के पास आकर ठहर जाता है, फिर कफन के नीचे और सीने के ऊपर आ जाता है। और जब उसे कब्र में रखकर उस पर मट्टी बराबर कर दी जाती है और दोस्त अहबाब वापस चले जाते हैं तो नकीरैन आकर उसे कब्र में बिठा देते हैं। इतने में कुरान मजीद
مومن اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ تاکہ ہم اس سے سوال کریں۔ وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ یہ میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں اکیلا نہ چھوڑوں گا، البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو تم اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے دو کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ پھر قرآن پاک اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آہستہ پڑھتا تھا اور مجھ سے محبت رکھتا تھا، بس مجھے تجھ سے محبت ہے اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل بھی اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ نکیرین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ نکیرین سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں۔ اب مومن ہوتا ہے اور قرآن کریم کلام مجید فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم و آرام دہ بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کروں گا کیونکہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا۔ پھر قرآن پاک پلک جھپکنے سے بھی جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور رب عز و جل سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں اور قرآن کریم مومن سے دریافت فرماتا ہے کہ تو میری عدم موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں رب العالمین کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا اور وہ لے بھی آیا ہوں، لہذا کھڑا ہو جا تاکہ فرشتے بستر بچھا دے۔ پھر فرشتے اسے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے عطر و خوشبو لگا سبز ریشم بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے۔ پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں اور پھر قیامت تک وہ اور قرآن رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید شب روز اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پاک پڑھ لیا تو قرآن ان کے گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے وسیلہ جنت بن جائے گا۔ اے ایمان والو یہ مقدس کتاب پڑھا کرو تاکہ دنیاوی اور روز محشر کی سختیوں سے نجات پا سکو۔ اللہ پاک سے دست ادب دعا ہے قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔